Pro nás je cenné, že je tady zástupce Ριζοσπαστισů, předpokládám, takže... Είναι σημαντικό ότι είναι και εκπρόσωπος του Ριζοσπάστη εδώ και έχουμε μια δυνατότητα να μιλήσουμε. Předpokládám, že se budeme ptát vzájemně, jestli už tady možná při vašem jednání už jste se letos dozvěděli, ale budete mít dotazy na nás jako na redaktory, tak samozřejmě jsme také připraveni odpovídat a já budu mít asi dotaz na Ριζοσπαστισy. Σε εμάς να μας ρωτήσετε σαν συντάκτες της εφημερίδας και των ιντερνετικών μέσων, είμαστε διαθετημένοι να απαντήσουμε. No a pak samozřejmě já jsem dostal POZ-ku, což tady nebývá úplně zvykem, tak jsem rád, že je to takhle perfektně připravené. Tak ty dotazy naše směrem k vám, směrem k panu Marinosovi budou spočívat hlavně v bodech, které jste projednávali a budete ještě projednávat s delegací KSČ. Μια πρώτη ερώτηση είναι σε σχέση με το τι είπαμε στη συνάντηση με το κόμμα. Ο λόγος της επίσκεψής μας και η συνάντηση με το κόμμα. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους ίδιους τους συντρόφους και την εφημερίδα που συμβάλλει στην πάλη του κόμματος. Na úvod bych chcel poďakovať súdruhom a vlastne časopisu, ktorý pomáha v činnosti komunistickej strany. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Moravias. Ani bych chcel tlmočiť poďakovanie vedení komunistickej strany Čech a Moravy. Γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα σε αυτή την επίσκεψη να ενημερωθούμε καλύτερα για τις εξελίξεις στη χώρα σας. Protože u príležitosti týchto návštevy dostali dobrou príležitosť zeznámiť sa s aktuálnym politickým vývojem v Československu, v Česku. Για τα προβλήματα που δημιουργεί στο λαό η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. O problémoch, zoznámiť sa s problémami, ktoré spôsobuje lidem protilidová politika vlády. Οι συνέπειες που υπάρχουν, αρνητικές συνέπειες από τα μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Negatívne dopady opatrení prosazovaných Európskou únií. Και να μας δώσει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και εμείς τους συντρόφους για την κατάσταση στην Ελλάδα που είναι πολύ σοβαρή. Dostali oni príležitosť informovať soudruhy o aktuálnej situácii v Řecku, ktorá je veľmi vážna. Στην επικοινωνία που είχαμε με το επιτελείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, v rozhovorech, ktoré mieli s predstaviteľmi komunistickej strany, κάναμε μια προσπάθεια να δώσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Hovorí sa snažili vecne, objektívne vykresliť situáciu v Řecku. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Protože mass media, ktoré de facto slúži zájmom buržoázní třídy, skresľujú, falšujú pravdu. Είναι τυφλωμένα από μίσος ενάντια στο λαό. Sú zaslepené nenávisťou voči ľuďom και προσπαθούν να του φορτώσουν ευθύνες. A snažia sa navaliť na pracujúci lid odpovednosť. Διακατέχονται από αντικομμουνισμό και δεν δίνουν τις πραγματικές θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Hovorí, tieto mass media sú zahlcení silným antikomunizmem a netransponujú vecne alebo vôbec stanovisko komunistickej strany Řecka. Συμπερασματικά η επίσκεψη ήταν χρήσιμη, μας βοήθησε να ενημερωθούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε και εμείς πιο ουσιαστικά το κόμμα και νομίζουμε ότι αυτό θα έχει μια γενικότερη συμβολή στον tομέα της ενημέρωσης. Hovorí logicky teda za to, samozrejme bola to dobrá príležitosť poskytnúť informácie, prijať informácie a bol to velice užitečný príspevek v rámci nejakej vzájemnej informovanosti obou partají. Jste zmiňoval tragickou situaci v Řecku. Samozřejmě ta otázka globální ekonomické krize, kapitalistické krize se promítla nejvíc právě v současnosti na dění a na situaci v Řecku. Tak bych se zeptal na tom, jaký má KKE recept
na řešení té současné krize, respektive jestli i přes tu blokádu mass médií je schopná ho nějakým způsobem ventilovat řeckým občanům. Samozřejmě chápu, že přes ριζοσπαστή se o to snažíte, ale je-li to dostačující forma, obávám se, že asi ne. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι είναι τραγική κατάσταση στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση που βαθαίνει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποια είναι κατά κάποιο τρόπο η συνταγή που έχει το ΚΚΕ, πώς η πρόταση αυτή του ΚΚΕ περνάει στα λαϊκά στρώματα, στο λαό. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ο ριζοσπάστης είναι ένα από τα μέσα που διαθέτεται, αλλά ποια είναι αυτή η λεγόμενη συνταγή που προτείνει το ΚΚΕ στο λαό. Ναι. Vím samozřejmě o digitisu, že těch médií je více. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι μέχρι το 2008, για 20 περίπου χρόνια, η ελληνική οικονομία είχε ανωδική πορεία και ο πλούτος που παρήχθη ήταν πλούτος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα ήταν μέσα στις 27 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Hovorí, že do roku 20 let, do roku 2008, Řecko mělo poměrně výrazné přírůstky HDP, produkovalo ročně, alebo řecká ekonomika, miliardové hodnoty a ještě do toho roku 2008 patřilo Řecko mezi 27 nejbohatších zemí světa. Όμως αυτός ο πλούτος, τον οποίο παρήγαγαν οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, οι λαϊκές δυνάμεις, πήγε στα θησαυροφυλάκια των καπιταλιστών. No hovorí, ovšem toto bohatstvo, ktoré sa produkovalo a ktoré vlastne produkoval pracujúci lid, skončil v pokladnicích kapitalistů. Αυξήθηκαν τα κέρδη τους κατά 28 φορές. Hovorí, zisky kapitalistů stouply 28násobně. Ενώ η βασική μισθή που είναι μισθή ντροπής για την Ελλάδα το 2011 είναι 740 ευρώ μειχτά. Καθαρά είναι 650 ευρώ. No, hovorí, zatiaľ čo minimálna mzda alebo nejaká základní mzda dosahuje mizernú úroveň 740 euro, čo je 650 čistého. Δηλαδή τα κέρδη αυξήθηκαν ή τα κέρδη των καπιταλιστών αυξήθηκαν κατά 28 φορές και η βασική μισθή που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου κατά 2 φορές μόνο. No, čili kým zisky kapitalistu stouply 28-násobne, tak vlastne základní mzda sa zvýšila pouze dvojnásobne. Το λέμε για αυτούς που κατηγορούν το λαό για τεμπέλη, ότι ζει σε συνθήκες πολυτέλειας. Hovorí to, říkají těm, ktorí obvinujú pracujúci lid, že si žije nad poměry. Αυτά είναι ψέματα, είναι αβάσιμα. Hovorí, to je lež, nepodložená lež. Το 2008 εκδηλώθηκε η καπιταλιστική κρίση. V roku 2008 vypukla kapitalistická krize. Είναι μια χαρακτηριστική κρίση υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Hovorí, je to typický prejav krízy, preakumulácie kapitálu. Είναι κρίση που δείχνει ότι όλα αυτά τα τεράστια κεφάλαια που κέρδισαν οι καπιταλιστές δεν έχουν εξαφανιστεί, βρίσκονται στις τσέπες τους, στις τράπεζες του εξωτερικού, αλλά δεν τα επενδύουν γιατί εκτιμούν ότι δεν τους συμφέρει το pοσοστό κέρδους. No hovorí, a ukazuje to, že veškeré to bohatství, ktoré zhromáždili títo kapitalisté, jak on říká, se nevypažilo, že leží na účtech v bankách a jinde, ale nechtějí to investovat, protože ta míra zisku se jim nezdá přiměřená, zdá se jim malá. Είναι μια κρίση που δείχνει ολοφάνερα την όξυνση της αντίθεσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Hovorí, táto kríza jednoznačne demonstruje zostřující se konflikt medzi kapitálem a pracujúcou silou. Που δείχνει τα ιστορικά όρια αυτού του εκμεταλλευτικού βάρβαρου συστήματος, του καπιταλισμού και την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Hovorí a mnohem jasněji demonstruje historickú prežitosť akoby tohoto vykořistovateľského systému a nutnosť obnovení socializmu. Στην Ελλάδα η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Πασόκ έκανε πολλά εγκλήματα.
Hovorí, v Řecku sociálno-demokratická vláda Pasoku sa dopustila mnoha zločinů. Μείωσε δραματικά τους μισθούς και τις συντάξεις. Výrazne znížila mzdy a dôchody. Υποβάθμισε την υγεία και την παιδεία. Výrazne zhoršila zdravotníckou starostlivosť a vzdelávání. Já jsem jenom něco rychle odpovím, ale můžete pokračovat. Sa pán si karty, alebo na Zase pracovní záležitost, ale ne to είναι δικά του ιδιωτικά. Οδήγησε την ανεργία πάνω από 1 εκατομμύριο A vlastne ανέργους. dotáhli počet nezamestnaných až na 1 milión lidí v Řecku. Εφάρμοσε ακριβώς αυτή την αντεργατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. No, inými slovami, vlastne oni tú protilidovú politiku, ktorú prosazuje Brusel alebo Európska únia, realizovali v Řecku v praxi. Που πραγματικά αποδεικνύεται ότι είναι μια διακρατική υπεριαλιστική ένωση που έχει ένα κριτήριο. Πώς θα υπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ukazuje sa, že vlastne akoby Európska únia je proste nejaký medzistátny útvar, ktorého jediným cílem je hájit zájmy kapitálu. Γι' αυτό Ona to není jenom Evropská unie, samozřejmě, prostřednictvím toho je to hlavně největší problém Mezinárodní měnový fond, samozřejmě Světová banka, tam ten diktát je ještě výraznější. Takže δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. θα πω και γι' αυτό. Που εκεί είναι πολύ περισσότερο, επιβάλλουν πολύ περισσότερο σκληρά μέτρα. Αυτό στην Ελλάδα, με την πείρα της Ελλάδας αλλά και άλλων κρατών, πρέπει να το εξετάσουμε καλύτερα. Η γνώμη μας είναι ότι είναι συνένοχοι και συνυπεύθυνοι και οι δύο υπεριαλιστικοί οργανισμοί, είναι σε πλήρη συνονόηση και λειτουργούν με κριτήριο ακριβώς αυτό που είπα. Takže ono na základe skúsenosti lze žiť, že spoluvinníci sú samozrejme i tieto dve ďalšie organizácie, o ktorých ste hovorili, to znamená Medzinárodný menový fond a Svetová banka. No a vlastne ich cílem je to samé, o čom mluvil, proste čo najlepšie obsluhovať zájmy proste toľko kapitálu. Είναι σε συνεννόηση ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Hovorí, vzájomne komunikujú a vzájomne sa i doplňujú. Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται σήμερα από την πολιτική μιας τρικομματικής κυβέρνησης όπου μαζί είναι σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και ένα μικρό ρατσιστικό, φασιστικό κόμμα, το Λάος. No, hovorí, a vlastne tú protilidovú politiku, ktorú prosazoval PASOK, na ňu navázalo teraz, je tam trojčlenná koalícia v Řecku, a ktorej sú spolu sociálni demokraté, to znamená PASOK, liberálové a strana Laos, čo, jak on říká, je strana fašistická. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ακριβώς ότι το πολιτικό σύστημα έχει σοβαρό πρόβλημα. A čo to demonstruje, alebo čo to dokazuje, že ten demokratický systém v Řecku sa dostal do vážnych problémov. Δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη βαθιά καπιταλιστική κρίση. Není schopen zvládnout tú hlubokú krízu kapitalizmu, do ktorej sa dostal. Και δυσκολεύεται να χειραγωγήσει, να ελέξει τη λαϊκή πάλη. Hovorí, a dostal sa do problému a není schopný zvládnuť lidový odpor. Και σε αυτή τη λαϊκή πάλη, για να απαντήσω ακριβώς στο ερώτημα του συντρόφου μας, σε αυτή τη λαϊκή πάλη έχει μεγάλη συμβολή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Το ΠΑΜΕ. No, v tomto boji, aby ukončil odpoveď na túto otázku, vlastne kľúčovú úlohu hraje Komunistická strana Řecka, odbory a ďalšie spoločenské organizácie. Των συσπυρώσεων που στηρίζουν οι κομμουνιστές οδήγησε στην Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια να έχουμε πάνω από 25 γενικές απεργίες. Hovoria, toto lidové hnutí, ktoré organizujú títo spoločenské organizácie, o ktorých mluvil, na jednej strane partaj, na druhej strane organizácie partajov podporované odbory, a to PAME, o ktorom hovoril, tak vďaka tejto aktivite za posledné 2 roky sa podarilo v Řecku zorganizovať 25 generálnych stávek. Η πάλη του κόμματος και του ΠΑΜΕ, ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος
οδήγησε σε εκατοντάδες συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πορείες. Hovorí, činnosť týchto organizácií, o ktorých mluvil, vďaka ich aktivite bolo zorganizováno víc než 100 různých demonstrácií, pochodu a protestných akcií. Σε καταλήψεις υπουργείων, κρατικών κτηρίων. Až od obsazování ministerských budov a ďalších veřejných institúcií. Για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, τα συμφέροντα του λαού. Preto, aby účinne chránili záujmy pracujúceho ľudu. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το κόμμα μας, οργάνωσης της λαϊκής πάλης. Činnosť ich strany sa orientuje týmto smerom, to znamená podporovať a organizovať odboj pracujúcich. Έχει σύνθημα «Ο λαός δεν έχει καμιά ευθύνη για την κρίση και το χρέος». Ich centrálnym heslem je lid nenese odpovednosť za krizi a za dluhy. Να πληρώσουν αυτοί που τα δημιούργησαν, το μεγάλο κεφάλαιο, το αστικό κράτος, οι κυβερνήσεις του. A zároveň a zaplatiť tí, čo tie dluhy nasekali, to znamená buržoázny stát, vlády a veľkokapitál. Λέει στο λαό να βγει στους δρόμους, Vyzývajú ľudí, aby vyšli do ulic, να αντισταθεί, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. nech sa postavia proti tým protilidovým opatřením, aby proste obhajovali a dožadovali sa svých práv. Αλλά τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουν μπει ακόμα πιο σοβαρά ζητήματα. Ale hovorí, aktuálne sa na program dne dostávajú ešte ďalšie, mnohem závažnejšie otázky. Το κόμμα μας καλεί την εργατική τάξη, τις λαϊκές δυνάμεις, να αποδυναμώσουν τα αστικά κόμματα, αλλά και τα οπορτουνιστικά αναχώματα. Hovorí, ich partaj teraz vyzýva delníckou třídu, aby oslabili buržoázní politické strany. A ty strany, které jsou jako oportunistického charakteru. Toho se trošku bojím a k tomu bude směřovat jedna z mých otázek. Θα ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις για τα οπορτουνιστικά κόμματα. Ναι. Και να ενισχυθεί στις εκλογές που θα γίνουν τώρα, σε λίγους μήνες θα γίνουν εκλογές, να ενισχυθεί πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και να εκφραστεί αυτή η αύξηση του κύρους του. No a říkajú, vyzývajú ľudí, aby v tých nastávajúcich voľbách, ktoré budú v březnu v Řecku, maximálne podpořili komunistickú stranu Řecka ve voľbách, aby stoupl jej vliv. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας λέει μέσα σε αυτή τη δράση που έχει τους αγώνες, λέει επίσης στο λαό. Για να λυθούν προβλήματα όπως αυτό της ανεργίας. Komunistická strana v rámci svojej činnosti taky říká lidem, že proto, aby sa vyřešil napríklad problém nezamestnanosti. Για να έχεις δουλειά εξασφαλισμένη με δικαιώματα. Aby si mal zabezpečené pracovné místo s pracovnými právama. Για να έχεις δωρεάν υγεία και πρόνοια. Aby si mal bezplatnú zdravotní starostlivosť a sociálne zabezpečenie. Για να έχεις δωρεάν και αναβαθμισμένη παιδεία. Aby si mal bezplatné vzdelanie a na úrovni vzdelania. Για να μην έχεις στο κεφάλι σου τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Aby si furt nemusel proste mysleť na barbarské vykožisťovanie jedného človeka druhým. Δυνάμωσε την πάλη σου μαζί με τους κομμουνιστές για την εργατική εξουσία, για την εξουσία να περάσει η εξουσία στα χέρια της εργατικής τάξης, στα χέρια του λαού. Třídu, aby zintenzívnil boj v zájme převzetí moci v zemi. Για να γίνει ο πλούτος που παράγει ο λαός δική του περιουσία. Aby vlastne národné bohatství sa stalo majetkem všeho lidu. Για να γίνουν δική του περιουσία όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο ρηχτός πλούτος, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές. Všetko národné bohatstvo by prešlo do správy lidu, to znamená ťažebný průmysl, telekomunikace, energetika, doprava. Για να οργανωθεί η οικονομία στη βάση του κεντρικού σχεδιασμού. No aby ekonomika alebo hospodársky život bol organizovaný na základe centrálneho plánovania. Δηλαδή
καλεί το λαό να παλέψει για την εργατική λαϊκή εξουσία για το σοσιαλισμό. No, to znamená, vyzývajú lid akoby k lidovému Bojovali za lidovu tehničku moći za socijalizam. Εμείς βγάζουμε συμπεράσματα και από τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού και από τα λάθη του και από τις παραλήψεις του. No, hovorí, oni samozrejme si berú poučení z úspechov socializmu, z chyb, ktoré sa udelali v minulosti a snažia sa z toho poučiť. Καμιά πολιτική δύναμη, κανένας αντικομουνιστής δεν μπορεί να ακυρώσει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι και στην Τσεχοσλοβακία και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες η ανεργία έχει καταργηθεί. No hovorí, žiadny proste antikomunista, nikto nemôže popšiť skutečnosť, že za socializmu ani v Československu, ani v ďalších zemích nebyla nezamestnanosť, alebo že bola zrušená nezamestnanosť. Αυτές οι δυνάμεις να απολογηθούν στα 23 εκατομμύρια ανέργους που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. No hovorí, že títo síly, o ktorých teď mluví, by sa mali zodpovedať tým 23 miliónom nezamestnaných v rámci Európskej únie. Στο σοσιαλισμό στην Τσεχοσλοβακία υπήρχε η δωρεάν υγεία, πρόνοια και παιδεία. Πολιτισμός και αθλητισμός. Hovorí, za socializmu v Československu bolo zadarmo zdravotní starostlivosť, sociálne zajištenie, vzdelanie, kultúra, sport. Να απολογηθούν σήμερα σε αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει σε όλους αυτούς τους χώρους, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Mali by teďkom převziť odpovědnosť za tragickou situaci v týchto oblastech v současné situaci. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και kerdíži συνεχώς έδαφος και λαϊκές δυνάμεις. To je hlavný smer činnosti Komunistické strany Řecka a získává pod námi stále pevnější půdu a podporu. Já děkuju, jsem rád, že slyším, že ta podpora je stále větší, nicméně του αρέσει ότι ακούει αυτό ότι το κόμμα μας ανεβαίνει, το κύρος του κόμματος ανεβαίνει. Nicméně pořád není tak silná, aby sama komunistická strana Řecka byla schopná prosadit tu systémovou změnu. O jejíž potřebě se samozřejmě shodneme. Λέει, ωστόσο, είναι φανερό ότι ακόμα δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να επιβάλλει την κοινωνική αλλαγή, στην οποία κοινωνική αλλαγή βέβαια συμφωνούμε κι εμείς. Očekávat nějakou revoluci v pravém slova smyslu, to znamená, že by tekla krev a podobně, asi nemůžeme v 21. století. Λέει ότι να περιμένουμε μια επανάσταση που θα είναι αιματηρή, μάλλον δεν είναι κάτι που μπορεί να περιμένουμε στον 21ο αιώνα. I kdyby k tomu byla vůle ze strany většiny řeckých občanů, tak prostě Ακόμα και αν ήταν η θέληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, nadnárodní monopoly prostřednictvím svých zástupců v Evropské unii a v dalších orgánech to nedopustí. με τους οργανισμούς τους όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κτλ. Θα μας την πέφτανε και θα γινόταν χρηματοχυσία. Čili asi ta jediná cesta, jak postupně se dopracovat k té systémové změně, jsou volby a je ta parlamentní cesta. Και λέει ότι έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι ουσιαστικά ο μόνος δρόμος είναι οι δημοκρατικές αλλαγές μέσα από το κοινοβούλιο, μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες. Já se ale bojím, že KKE nemůže vyhrát příští volby, které navíc už budou v březnu. Στις επόμενες εκλογές του Μάρτη είναι φανερό ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κερδίσει τις εκλογές. To znamená, ačkoliv by to bylo logické, ale bohužel voliči v Evropě ukazují, že neustále točí dokola dvě centrální strany a i když jim ubližují, volí sami proti sobě, ale prostě neustále to dělají. Prostě. Είναι φανερό ότι η τάση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι ψηφοφόροι κινούνται γύρω από δύο βασικούς πόλους, σοσιαλδημοκρατία και νεοφιλελεύθερους. To znamená, proto jsem zarazil Soudra Marinose, když mluvil o tom oportunismu, kdyby došlo k situaci, že by KKE spolu se Syrizou, se Synaspismosem, měla už velmi silnou pozici takovou, že by se ostatní subjekty bez nich nemohly obejít, jste připraveni ke koalici třeba s těmi v úzovkách oportunisty, s tou Syrizou? Είναι φανερό ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν μπορεί να είστε εσείς πλειοψηφία, ωστόσο πώς βλέπετε την δυνατότητα μέσα από συνεργασίες με άλλες αριστερές δυνάμεις αντιδράει σε αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι αντιπαλεύουμε και τον οπορτουνισμό μέσα από άλλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Να μπορέσει να φτιαχτεί μια κυβέρνηση, μια συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο για τις ερωτήσεις αυτές. Πιάνουν
κρίσιμα ζητήματα της ιδεολογικής και πολιτικής πάλης. To sú zásadní otázky ideologického a činného zápasu. Θα μας επιτρέψουν να του πούμε ότι δεν συμφωνούμε με την προσέγγιση για τον κοινοβουλευτικό δρόμο έτσι όπως τίθεται. Hovorí, chce sa ohradiť proti tomu, alebo že nesúhlasí s tým vašim tvrzením, že jedinou možnou cestou je cesta parlamentní. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δύναμη. Έχει δύναμη στο κοινοβούλιο το εθνικό. Έχει 21 βουλευτές. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχει 2. Παλεύουν στους χώρους δουλειάς, βοηθάνε το κόμμα, όλοι οι βουλευτές, βοηθάνε το λαό μας. Έτσι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε αξιοποιώντας το κοινοβούλιο. Títo prostriedky budú i dál využívať vo svojom zápase parlamentní. Όμως η ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, της ανεργίας, της φτώχειας, της δυστυχίας για τους λαούς, odvrácení súčasnej, alebo vyřešení súčasnej tragickej situácie, ako je nezamestnanosť, barbarství a ďalšie veci, είναι η ιερή υποχρέωση, το υπογραμμίζω αυτό, η ιερή υποχρέωση της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, της φτωχής αγροτιάς, των μικρών ανθρώπων, των λαϊκών επιχειρηματιών, βιοτεχνών, επαγγελματιών, της νεολαίας μας, των γυναικών που στενάζουν από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Hovorí svatou povinnosťou diaľnické třídy, chudého rolníctva, živnostníkov a ďalších ľudí, ktoré sa stali obětmi súčasnej situácie, aby sa proti tomu radikálne postavili. Η ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας θα προέλθει, είναι υπόθεση του λαού και θα προέλθει από την πάλη του. Hovoria vlastne odvrácení tohoto stavu, tohoto barbarstva vzejde z aktivity akoby lidových mas. Θα κριθεί το δίκαιο θα κριθεί στο δρόμο, στον αγώνα και όχι στο κοινοβούλιο. Hovorí, že ten zápas bude rozhodnutý v ulicích miest, ne v parlamentu. Εάν γίνει στάση πληρωμών στην Ελλάδα, στάση πληρωμών και δεν καταβάλλονται οι μισθοί και οι συντάξεις, hovorí, pokud v Řecku dojde k tomu, že štát nebude mať na vyplácení mest a dôchodu, ο λαός θα βγει στο δρόμο. Lidé vyjdou do ulic. Τι θα πει τότε, ότι εγώ δεν θα ανατρέψω την κυβέρνηση, θα περιμένω τις εκλογές? No a čo pak lidi řeknú? Budeme čakať na ďalšie voľby, proste nezvrhneme vládu? Είναι υποχρεωμένος όταν θα διαμορφωθούν προϋποθέσεις, όχι μόνο να ρίξει μια κυβέρνηση, αλλά να διεκδικήσει και την εξουσία. No hovorí, že naopak, lid bude povinen v takovej situácii nejen zvrhnúť vládu, ale převzít moc. Εάν δεν το κάνει αυτό και περιμένει από το κοινοβούλιο, ak by to neudelal a čekal by na parlamentný spôsob řešení situácie, θα ξέρει ότι επιλέγει μία λύση που δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα της ανεργίας, που δεν θα έχει ποτέ δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, πολιτισμό και αθλητισμό. Tak musí vedieť, že vlastne nikdy nebude vyřešená otázka alebo problém nezamestnanosti, nikdy nebude bezplatné zdravotníctví, školství a podobne. Γιατί και η πιο προοδευτική κυβέρνηση, ακόμα και με τη συμμετοχή των κομμουνιστών, pretože i najpokrokovejší možná vláda, dokonca i za účasti komunistů, όπως έχει δείξει και η πείρα, ako ukázala doterajšia skúsenosť, δεν μπορεί να λύσει δύο βασικά προβλήματα. Nemôže vyřešiť dve základné veci. Το πρόβλημα της εξουσίας, γιατί η εξουσία θα παραμένει στα χέρια των λίγων, των καπιταλιστών. Otázku moci, pretože moc zostane v rukou kapitalistu. Και το πρόβλημα των μέσων παραγωγής που και αυτά, τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις, τα μέσα μεταφοράς, η ενέργεια, τηλεπικοινωνίες θα παραμένουν και αυτοί στα χέρια των λίγων, των καπιταλιστών. Otázku výrobných prostriedků, ako je energia, ako sú prírodné zdroje, telekomunikácia a tak dále, ktoré taky zostanú v rukou úzkej skupiny kapitalistov. Εμείς λέμε στο λαό ότι αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος.
Πολύ δύσκολος. Είναι σύγκρουση με No, μεγάλα oni συμφέροντα. upozorňujú ľudí, že táto cesta, ktorú oni navrhujú, je cesta zložitá, je to cesta konfliktu sociálneho. Αλλά ταυτόχρονα λέμε και σε όλους του λαού να πετάξουν στην άκρη το φόβο. Η λαϊκή δύναμη είναι ακατανίκητη. No, a zároveň ľuďom říkajú, aby odhodili strach, zábrany, že ľudová síla je neporaziteľná. Βεβαίως, αυτό που λέει ο σύντροφος, και το ΝΑΤΟ έχει σχέδιο. Pochopiteľne, to, čo ste říkali, je pravda, že i NATO má svoje plány. Και ο Ευρωστρατός έχει σχέδιο. Euroarmáda má taky svoje plány. Τώρα τελευταία έχουν φτιάξει και στρατιωτική χωροφυλακή, ειδικό σώμα, αντιλαϊκό. Nedávno bola vytvorená vojenská akoby polícia na európskej úrovni, ktorá má protilidový charakter. Θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν τη λαϊκή πάλι. Samozrejme, oni sú pripravení taky vystúpiť alebo tvrde zasáhnuť proti povstaniu ľudí. Αυτές τις επεμβάσεις δεν πρέπει οι λαοί να τις νομιμοποιήσουν. Δεν πρέπει να φοβηθούν. Πρέπει να εκφραστεί κίνημα αλληλεγγύης. Σε όποιο λαό είναι στο δρόμο. Σε όποιο λαό παλεύει. Tieto prípadné akcie tohoto charakteru by nemali byť ľuďmi legalizovaní. Naopak, pokud by k nim došlo, tak by mali v ostatní zemie projaviť solidaritu k ľuďom v ulici. Εμείς λέμε καθαρά και μέσα στο κοινοβούλιο ότι η εργατική τάξη, οι λαϊκές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να διεκδικήσουν την εξουσία με όλα τα μέσα, απαντώντας και στη βία των καπιταλιστών και των υπεριαλιστών. Γιατί τη βία την ασκούν οι καπιταλιστές και οι υπεριαλιστές. Oni vyzývajú otvorenie v parlamente vlastne ľudí ako převzetí moci, včetne násilného odporu voči násilí bránit se. Και η κοινωνική εξέλιξη έχει περάσει μέσα από μια τέτοια ιστορική πορεία. Hovorí, sociálny pokrok prošiel proste takýmto vývojem v minulosti. Οι δυνάμεις του καπιταλισμού φοβίζουν τους εργαζόμενους, αλλά δεν μπορούν να αποκρύψουν, για παράδειγμα, τους αγώνες που δόθηκαν με την αστική επανάσταση το 1789. Jenomže, jestli teda můžu, v minulosti neměli kapitalisté k dispozici prostředky moderní doby, moderní technologie. Nebylo to všechno tak rychlé, nemohli zasáhnout tak rychle, jako by mohli dnes. I kdyby se... Ano, omlouvám se. Λέει ο σύντροφος ότι ναι, βεβαίως αυτό ισχύει, ότι παλιότερες εξεγέρσεις λαών κτλ. Αλλά λέει σήμερα οι καπιταλιστές έχουν τέτοια μέσα στα χέρια τους με τόσο γρήγορο τρόπο μπορούν να επέμβουν, που είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Αυτό, αν περάσει τέτοια σκέψη, θα πάμε σε υποταγή. Hovorí, pokiaľ by sme pristúpili na takúto argumentáciu, tak by sme sa dostali do hypotahy. Do podřízeného. Θα σταματήσει, θα πάρουμε θέση και που θα λέει να σταματήσει η κοινωνική εξέλιξη, χωρίς να το λέει. To znamená, že máme takový návrh, že zastavíme společenské vývoj. Γιατί η δική μας η εκτίμηση είναι ότι η δύναμη των λαών είναι πολύ ισχυρότερη από τη δύναμη των λίγων και των μηχανισμών. Ich hodnocení je, že sila národu je mnohem silnejší než sila týchto síl, o ktorých mluvil. Δηλαδή, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου. No hovorí, tisícky ľudí v ulicích žetských miest v Aténách a ďalších vlastne privedli k pádu vládu Papandreou. Πιθανόν να οδηγήσει και στην ανατροπή αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης. A je možné, že spôsobí pád tejto trojčlennej koalície, ktorá tam vládne. Τις διαδηλώσεις τις χτύπησαν η αστυνομία, ειδικές επίλεκτες αστυνομικές δυνάμεις και προβοκάτορες. No hovorí, ako demonstrácie, ktoré sú na dennom pořádku v Řecku, sú násilne potlačovány polícii, speciálnymi proste jednotkami a provokatérami. Το Μάη του 2010 υπήρχαν από προβοκατόρικες ενέργειες 3 νεκροί. V kvietnu roku 2010 vďaka provokatérom boli 3 mŕtvi.
Τελευταία είχαμε νεκρό σύντροφό μας, συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ. Nedávno došlo k úmrtí pri manifestácii jednoho ich člena PAME, ktorý bol usmrcen príslušníky policie. Παίρνουμε μέτρα, περιφρουρούμε τους αγώνες μας, αλλά τραβάμε μπροστά. Δεν μας φοβίζει ο αντίπαλος. Hovorí, samozrejme, oni sú nútení prijímať opatrení, chrániť svoje lidi na týchto manifestáciách, ale nijak ich to neodradzuje a dál napřed. Και όταν βγει 1.000.000 εργάτες στον δρόμο, A když vyjde 1 000 000 pracujícich do ulic, αποφασισμένοι να πάνε έναν αγώνα μέχρι το τέλος, odhodlaných dotáhnuť boj až do samotného konce, είναι μια δύναμη ικανή je to sila dostatečná να αντιμετωπίσει τον πιο ισχυρό μηχανισμό καταστολής. postaviť sa jakékoľvek silnej represívnej mašinérii. I ze zahraničí? Και zahraničí. Και από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό. Áno. Και από το εξωτερικό και με την αλληλεγγύη των λαών στο Ale εξωτερικό. samozrejme za predpokladu solidarity ostatných národov. Να σας πω ένα παράδειγμα. Uvedem jeden príklad. Οι Έλληνες χαλιβουργοί σε ένα εργοστάσιο στην Ελευσίνα Grécki oceláři v jednej fabrice v Elefsine έχουν ξεπεράσει τις 85 μέρες απεργία. už stávkujú víc než 580 dní. Είναι ένα ιστορικό παράδειγμα. To je historický fenomén. Ο εργοδότης είπε να δεχτούν απολύσεις και μείωση του χρόνου εργασίας και του μισθού τους. Hovorí, zamestnávateľ ich vyzval, aby pristúpili na znížení platu, znížení pracovní doby a propouštení. Οι εργάτες είπαν όχι. Zamestnanci, ale pracujúci řekli, že ne. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το ΠΑΜΕ, οι άλλες αγωνιστικές εισπυρώσεις που δουλεύουν οι κομμουνιστές, στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις αυτόν τον αγώνα. Komunistická strana Řecka, všechny organizácie, ktoré podporuje, projevila maximálnu podporu stávkujúcim v tomto závode. Και οργανώθηκε ένα κίνημα αλληλεγγύης που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. No a bolo založené, alebo vzniklo hnutí Solidarity s týmito stávkujúcimi dielníkami v tej ocelárne, ktoré nemá historický precedent. Χιλιάδες εργαζόμενοι δίνουν χρήματα, ρούχα, τρόφιμα. Tisícky iných dielníků posílajú peníze, oblečení a ďalšie veci. Και το κίνημα αυτό παίρνει πανευρωπαϊκά και διεθνή χαρακτηριστικά. Na podporu tých stávkujúcich a toto hnutie Solidarity už sa přelieva za hranice Řecka a nabíra jakýsi internacionálny charakter. Γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την υδρόγειο, σε όλο τον κόσμο. Γίνονται εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Ako akce Solidarity sa organizujú po celém svete na podporu týchto ocelářov. Και με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, της ΠΣΟ. Tiež za podpory Svetovej odborovej federácie. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Δείχνει τη δύναμη των λαών. A budeme pokračovať dál. Ukazuje to sílu lidového hnutí. Τέλος, να πω για τους οπορτουνιστές μια κουβέντα. Na záver chcem niečo žiť s tým oportunistom. Ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κόμμα, το οπορτουνιστικό, Syriza είναι ένα κόμμα οπορτουνιστικό je to oportunistická strana. που ένα τμήμα του προήλθε από διάσπαση του κόμματός μας. Jedna časť členů a funkcionářů vznikla po rozpade, alebo prišla do partaj po rozpade komunistickej strany Řecka. Δεν έχουμε καμιά σχέση, καμιά συγγένεια. Nemajú spolu nič spoločného, žiadna podoba medzi nimi není. Nič spoločného. Επιχείρησαν το 90-91 να διαλύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με βρώμικο τρόπο. V rokoch 90-91 sa pokusili o rozbití komunistickej strany Řecka veľmi špinavým a opovrženiehodným spôsobom. Θέλουμε να ξέρουν και οι κομμουνιστές και οι εργαζόμενοι και της Τσεχίας και όλης της Ευρώπης
Chce, aby ste viedeli, vy i komunisti v Čechách i v Európe, ότι όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός že keď došlo k prevratu a bol zvržený socializmus και ήρθε η καπιταλιστική βαρβαρότητα, a bola nastolená kapitalistické barbarství, αυτές οι δυνάμεις του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ títo sily synaskizmu Syrizy πανηγύριζαν, χόρευαν και έλεγαν άνοιξε μια νέα εποχή. no, triumfálne oslavovali, tancovali a říkali, že sa otvára nová historická epocha. Και μας έκαναν πόλεμο να παραιτηθούμε από τις κομμουνιστικές αρχές. A tvrde na nich zaútočili a požadovali, aby sa vzdali principiálnych komunistických zásad. Αυτό για μας είναι όρος. Είναι σύνορο. Από εδώ αυτοί, από εδώ το κουκουέ. Δεν έχουμε σχέσεις. Hovorí, nemajú vôbec žiadne vzťahy medzi sebou. Tam je tvrdá hranica. Tu sú oni a tu sme my. Αλλά δεν έχουν κάνει μόνο αυτό. Έχουν κάνει πολλά. No hovoria, to není všechno, co oni udělali. Udělali mnohem víc. Και θα απολογηθούν, θέλουν δεν θέλουν στους λαούς. Ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστρικ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου. A budou se odpovídat za tieto svoje činy lidem a hovorí konkrétne o tom, že schválili Maastrichtskou dohodu o voľnom pohybe kapitálu. Έχουν στηρίξει όλες τις βασικές στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου στην Ευρώπη. Podporili všetky základné strategické tahy akce veľkokapitálu. Και δεν συμφωνούμε εμείς ούτε με την πορεία που ακολουθεί το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στο οποίο συμμετέχει και ο συνασπισμός, ευθύνονται για σοβαρές αντιλαϊκές επιλογές. Hovorím, nesouhlasí ani s zamieržením a činností strany Európskej levice, kde ten synaspizmus je taký členem, pretože takým připisujú odpovědnost za podporu těch protilidových opatření. Είναι κυρίως αφαιρέγγιες δυνάμεις. Δεν είναι αξιόπιστες δυνάμεις. Sú to nedôveryhodné politické síly. Και επομένως, επειδή λέει κάτι ανοησίες για προοδευτική κυβέρνηση ο συνασπισμός στην Ελλάδα και καλεί το ΚΚΕ για συνεργασία, επαναλαμβάνω και εδώ, αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του λαού. Hovorí, že synaspizmus akoby vyzýva k vytvoření pokrokovej vlády v Řecku, čo on považuje za nezmysel a že to nemá nic spoločného se skutečnými zájmami lidí. Αυτή είναι η εμφάνισή μας. To je jeho odpověď. Já tomu rozumím, ale budu za toho oportunistu. Ne, tak to nemyslím, ale chtěl jsem se zeptat prostě... Λέει ότι συμφωνεί με αυτά που είπες, αλλά βλέπω ότι είναι πιο ρεαλιστική η γνώμη των οπορτουνιστών. Καταλαβαίνω τη σκέψη του, όμως ρεαλισμός δεν είναι να κάνεις πίσω από τις ανάγκες ενός λαού. No hovorí, on chápe, čo mu chcete říct, ale realizmus neznamená ustúpiť dozadu pred záujmami pracujúceho ľudia. Γιατί εάν θα πάμε με αυτή τη λογική, οι πιο ρεαλιστές θα αποδειχτούν οι σοσιαλδημοκράτες με τους φιλελεύθερους. Pretože keby pristúpil na túto logiku, tak najväčšími realistami by boli sociálni demokraté s neoliberálmi. Γιατί αυτό, θα σου πούν αυτό. Μπορούμε να διαχειριστούμε το βάρβαρο σύστημα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες. No, pretože oni čo řeknú? Budeme proste... Oni lžou, že jo, tam je... Ενώ εμείς λέμε... Δηλαδή, εμείς μελετάμε για παράδειγμα πολύ σοβαρά την ιστορία του κόμματος τα τελευταία χρόνια και εξετάζουμε την πάλη που έδωσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Oni sa veľmi intenzívne teďko venujú studiu histórie komunistickej strany Řecka a zvlášť činnosti řeckých komunistů, odbojové činnosti za druhé světové války. Εκεί υπήρχαν τρεις ελληνικές κυβερνήσεις, τρεις πρωθυπουργοί. Tam počas druhej svetovej války vládli v Řecku tři vlády, traja předsedové vlády. Που συμφώνησαν με τον κατακτητή.
To boli kolaborantské vlády, ktoré vlastne jednali ve zhode s agresorem. Στο όνομα ενός ρεαλισμού που βοήθαγε την αστική τάξη στην Ελλάδα. Boli pod praporem realizmu, ktorý však ve skutečnosti slúžil zájmom buržoáznej třídy v Řecku. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γιατί αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, οργάνωσε την πάλη του λαού. No a komunistická strana Řecka, to je historická skutečnosť, organizovala odbojovú činnosť lidí za válku. Οργάνωσε αντάρτικο στρατό. Organizovala partizánske hnutí. Και είχε και την πλειοψηφία του λαού. No a mala väčšinovú podporu v Řecku. Ανεξάρτητα αν δεν διεκδίκησε την εξουσία μέχρι το τέλος. Nezávisle na tom, že nakoniec nezískala moc v zemi. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Πώς θα το βάλαμε όμως. Πώς θα το βάλαμε. Ναι, σλάτι. Τα έχω τσέστου. Mali tisícky obětí za války. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Tisícky mŕtvych. Όμως αυτό ήταν αναγκαίο. Ale bola to nutná Έτσι, oběť. το λέω σαν παράδειγμα πώς προσεγγίζουμε εμείς το ρεαλισμό. Ale chci, aby ste vy pochopili, jak oni k tomu přistupují, jak to Επικρατεί η λαϊκή ανάγκη. realizmu. Επικρατεί η λαϊκή ανάγκη. Dimitri, jestli můžu, Dimitri jste řekl důležitou věc, nepožadovala ani moc. Jo, jenomže ten program, který tady Soudruh Mladenos vylíčil, se asi bez moci prostě prosadit nedá. Ten prolidový program, ten program ve jménu pracujících a dělnické třídy, to je ten problém, že bez moci se prosadit nedá. Λέει ότι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δεν διεκδίκησε την εξουσία. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η πρόταση που κάνει σήμερα το ΚΚΕ διεκδικεί την εξουσία. Ναι, διεκδικεί την εξουσία. Το κόμμα μας ιστορικά. Εννοεί ότι εφόσον λέτε ότι οι εκλογές δεν μπορεί να πάρει την εξουσία, πώς διεκδικεί την εξουσία. Ναι. Αυτό θέλει μια διευκρίνηση. Ναι. Το κόμμα μας στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είχε πολύ μεγάλες δυνάμεις. Na konci druhej svetovej války bola velice silná. Δυνάμεις και ένοπλες. Mali i ozbrojené síly. Είχε σε περιοχές δημιουργήσει λαϊκή κυβέρνηση. V niektorých regiónech, oblastech boli vytvořené lidové vlády. A svobodné řecko. Svobodné τάστκα. Είχε πυρήνες λαϊκής δικαιοσύνης, λαϊκά δικαστήρια. Boli zakládané lidové soudy. Δηλαδή είχε τα κύτταρα μιας λαϊκής εξουσίας. To znamená, že to už boli zárodky moci lidu. Το 1944 που διώξαμε τους Γερμανούς, V roce 1944, když vyhnali Němce, έκανε επέμβαση στρατιωτική οι Εγγλέζοι στην Ελλάδα. intervenovali vojensky Angličané v Řecku. Το Δεκέμβριο του 1944 είχαμε ένοπλη αναμέτρηση. V prosinci 1944 došlo k ozbrojeným srážkám a bojům που οδήγησε σε ήττα. S Angličanami a v důsledku toho oni byli poraženi. Το 1946-49 είχαμε ένοπλο εμφύλιο πόλεμο. Od roku 1946 do roku 1949 bola ozbrojená občanská válka. Όμως, στον πόλεμο αυτό, η αστική τάξη ήταν μαζί με τους Αμερικάνους και τους Εγγλέζους. No hovoria, v tejto občianskej válke buržoázní třída byla na straně Angličanů a Američanů. Στον εμφύλιο πόλεμο υπήρχε υποχώρηση των δυνάμεων του κόμματος, των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες. No a došlo k tomu, že v dôsledku občianskej války celá řada komunistů, funkcionářů musela odejít z Řecka do zemí bývalého socialistického bloku. Οι παραλήψεις και τα λάθη που έγιναν σε αυτή την πολύ ηρωική περίοδο του κόμματος μας διδάσκουν να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Chyby, ktorých sa dopustili v tomto období, ich naučili tomu, že v súčasnej dobe sa im musia vyhnúť. Και όταν λέω καλύτερα προετοιμασμένοι στη διεκδίκηση της εξουσίας. Hovorí, musia byť lépe pripravení na převzetí alebo na převzetí moci. Όταν ο λαός το αποφασίσει, Keď lid přijme toto rozhodnutie, να τους ανατρέψει, aby zvrhnul, να ανατρέψει τον καπιταλισμό, aby zvrhnul kapitalizmus,
Χρειάζεται να έχει καλή προετοιμασία από τώρα. Už teraz je treba začať veľmi pečlivú prípravu. Να είναι αποφασισμένος, να δώσει όλες τις δυνάμεις. Aby bol pripravený a rozhodnutý venovať veškeré síly. Και το ίδιο ισχύει και για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πρέπει να είναι με όλες τις δυνάμεις πάντα έτοιμο σε αυτή τη γραμμή της διεκδίκησης της εξουσίας. No to samé platí pre komunistickú stranu Žecka, že musí byť neustále pripravená pro moment převzetí moci. Και αυτό κατά κανόνα δεν λύνεται στο κοινοβούλιο. Λύνεται στους δρόμους του αγώνα. Obyčejne toto sa neřeší v parlamente, ale v ulici. To je jasný. Dejme tomu, že by se to v Řecku povedlo. Ας πούμε ότι το καταφέρνουμε αυτό. Teď je problém, že v většině dalších zemí, a teď bavíme se tady samozřejmě o takzvaně rozvinutých zemích, o západních zemích, Οι αναπτυγμένες χώρες, ta sociálně-ekonomická situace stále ještě není natolik kritická, δεν είναι τόσο κριτική η κατάσταση, τόσο κρίσιμη η κατάσταση, aby většina obyvatel těchto zemí našla pochopení, dejme tomu v tu řeckou revoluci, i kdyby se povedla. ώστε να εκφραστεί αυτό που είπες και προηγουμένως, μια στήριξη σε αυτή την υποθετική επανάσταση που λέτε ότι θα κάνετε εσείς στην Ελλάδα, το ξεσηκωμό του λαού. Čili z toho plyne ten můj pesimismus. Από αυτό βγαίνει ότι ο σύντροφος είναι απεσιόδοξος. Nikoli oportunismus. Όχι πολιτιστής, αλλά pessimistής. Že by opět došlo k tomu historickému vývoji, který vlastně soudruh Marinos popisoval, to znamená, že by to dlouhodobě nevydrželo. Γιατί να μην επαναληφθεί η ίδια ήττα που πάθαμε μετά τον πόλεμο και το 1949, μετά τον εμφύλιο, εφόσον δεν θα έχουμε στηρίγματα. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκτιμήσουμε το εξής. Především na úvod si musíme uvědomit následující. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο λαός να έχει όφελος και να χτίσει ένα μέλλον που θα λύνει τα λαϊκά προβλήματα αν αποδεχτεί αυτό το καθεστώς που οδηγεί στην ανεργία και στη φτώχεια. Za prvé musíme si uvědomit, že není v zájmu lidu, že pokud akceptuje současnou situaci, což bohužel dělá, tak nikdy se nedočká vyřešení těch zásadních problémů, jako je otázka nezaměstnanosti a tak dále. Δεν θα δει άσπρη μέρα όσο κάνει πίσω από στην επίθεση του κεφαλαίου, όσο καταργούνται δικαιώματα δημοκρατικά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά. Δεν θα δει άσπρη μέρα, θα χειροτερεύει αυτή η κατάσταση. Hovorí, nikdy neuvidí, jak říká, bílej den alebo světlo na konci tunelu, naopak situace se bude zhoršovat. Neustále se omezují odborové práva, pracovní různý práva a tak dále. Άρα υπάρχει μία αντικειμενική ανάγκη να κάνει κάτι, να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό συνδέεται με την ανατροπή αυτής της εξουσίας. Vzniká tu objektivní potřeba, že něco je potřeba udělat, aby se situace změnila. Όταν θα υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα, Pokiaľ dojde k takovému vývoji v Řecku alebo v jiné zemi, είναι φανερό ότι θα αρχίσουν εξελίξεις, διεργασίες και σε γειτονικές χώρες και σε άλλες χώρες. Je pravdepodobné, že dôjde k nejakom vývoju v sousedných zemích, v ďalších zemích. Γιατί παντού οξύνονται οι αντιθέσεις του καπιταλισμού και γίνεται πιο επιθετικός. Pretože vnitřní rozpory kapitalismu se prohlubujú všude. Ακόμα και οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, Dokonca aj vývoj události v Severní Africe a na Blízkém východe, παρά το γεγονός ότι φαίνεται και η υπεριαλιστική επέμβαση, napriek tomu, že je vidieť, že to bola imperialistická agrese και προσπάθεια χειραγώγησης των λαϊκών κινητοποιήσεων, a snaha, pokus manipulácie lidových povstání, έδειξε ότι μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες ντόμινο, αλληλοεπηρείας, αλληλοεπίδρασης στις εξελίξεις. Ukázali, demonstrovali, že je možné vytvoriť dominový efekt, když dojde k vzájemnému propojování týchto hnutí.
Άρα μπορεί να διαμορφωθούν προϋποθέσεις έντονων λαϊκών αγώνων στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Možné vytvoriť predpoklady pre podobný vývoj v širšej oblasti, jak to demonstroval na událostech. Που θα εκφράζουν αλληλεγγύη στον αγώνα του ελληνικού λαού ή του λαού μιας άλλης χώρας που θα βγει στο προσκήνιο. Ktoré by demonstrovali prejav solidarity k žetskému lidu, alebo nie žetskému, alebo prípadne lidu v iných zemi. Αλλά θα αδυνατίζει και την επίθεση των αστικών δυνάμεων, των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. A zároveň by oslabilo možnosti protiútoku stran síl buržoázie ako NATO a ďalších. Έτσι, μια λαϊκή εξουσία στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα A preto otázka lidovej moci v Žecku nebo v iných zemi, που θα προχωρήσει στην κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ktorá by pristúpila k znárodnení výrobných prostriedkov, δηλαδή του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών κλπ. prírodných zdrojov, energie, dopravy a ďalšie národné oblasti. Ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να αποδεσμεύσει τη χώρα από τους imperialistικούς οργανισμούς. Rovnako takováto lidová vláda bude núcená tiež prerušiť alebo oslabiť svoje zväzky s týmito buržoáznymi organizáciami. Και να ακολουθήσει το δρόμο της ανάπτυξης επωφελών σχέσεων, αμοιβαίων, συνεργασιών με άλλα κράτη και λαούς. No a bude sa musieť vydať na cestu vzájemne výhodnej spolupráce s rôznymi zemiami. Έχει υποχρέωση να διαγράψει μονομερώς το χρέος. Bude povinnosťou takovej vlády jednostranne odepsať dluh. Και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες για να σταθεροποιηθεί αυτή η εξουσία. No bude musieť využiť všechny prostriedky k tomu, aby stabilizovala takovú moc. Όμως ξέρουμε ότι στην κοινωνική πάλι δεν κερδίζεις πάντα. No ale samozrejme, sme si vedomi toho, že v sociálnym zápase nevždy musíš zvíťaziť. Μπορεί να ιτηθείς. Môžeš i prohrať. Αλλά αυτό θα είναι προσωρινό. Ale to bude len provizorne, dočasná porážka.